اور ہم سارے علماء کے گویا یوں کہو کہ معلم العلماء عالم ربانی حضرت مفتی اسماعیل صاحب دامت برکاتہم کا پھر میں شکریہ ادا کروں گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کے نقش قدم چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ مالیگاؤں کو دین دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے, نظر بد سے اللہ کی حفاظت فرمائے. دوستوں اور بزرگوں, سب سے پہلے آمین کہیں. اللہ ہم سب کے آنے کو قبول فرمائے بلند آواز سے. اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے, ہمارے سننے کو قبول فرمائے. یہ جتنے دلہے حضرات ہیں وہ تھوڑا اس وقت شرم میں ہیں تو وہ آہستہ آہستہ آمین کہیں گے, لیکن یہ جو پیچھے جو بیٹھے ان کا بھی نکاح ہے تو آپ لوگ ذرا بلند آواز سے آمین کہہ دیں. اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے, اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے, اور جو باتیں کہی جائے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں اس وقت سب سے پہلے یاد کروں گا ہمارے اس مجمع کے مرحومین کو, جس میں خاص کر کے میرے رفیق محترم, میرے دل میری جان سمجھو اتنے پیارے مرحوم حاجی عبدالرشید شیخانی, اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے. وہ گویا ہمیں یہاں لانے والے, مالیگاؤں میں لانے والے, اور مالیگاؤں میں یہ گروپ ویڈنگ کا جو ہمیں ہوش آیا وہ سارا کا سارا یوں کہو بانی مبانی مرحوم حاجی عبدالرشید شیخانی, اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے. یہ اس وقت جو میں یہ کپڑا پہنا ہوا ہوں نا, یہ انہی کا دیا ہوا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اسی مجلس میں وہ یہ پہن کر گھوم رہے تھے. میں نے ان کو کہا حاجی صاحب یہ میرے کو دے دو, آج میں وہی پہن کر آیا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا اخلاص اس کپڑے کے صدقے مجھے بھی عطا فرما دے. اور میں ہمارے بہت ہی بڑے اناؤنسر انیس انجم وہ بھی مرحوم ہو گئے, اور ہمارے بہت بڑے عالم ربانی حضرت مولانا عبدالباری مفتی عبدالباری صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اسی طرح میرے ساتھ آنے والے حضرت مولانا عثمان صاحب رحمت اللہ علیہ, یہ سب مرحومین کو ہم یاد کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی سب کی قبر کو اپنے عطور سے معطر فرمائے, بولو آمین. اور ایک دوسری بات یہ کہنا کہ ماشاءاللہ یہاں یو کے بڑے بڑے مہمانان کرام موجود ہیں, جس میں سب سے بڑے تو ہمارے صدر محترم, بلکہ میں کہتا ہوں کہ ہمارے جشن کے سب سے بڑے دلہے اور اس مجلس کے صدر محترم حضرت مولانا مفتی محمد شعیب پٹیل صاحب دامت برکاتہم. آپ کو معلوم ہے ان کو ہار پہنایا, کیوں پہنایا؟ میں نے جان بوجھ کر پہنایا. اب میرے کو موقع ملا, انگلینڈ میں جتنا چاہوں گا ان کو دباتا رہوں گا. ایک ہی بات ہوگی, کہوں تمہاری بیوی کو کہوں تمہاری بیوی کو کہوں. تو حضرت مولانا مفتی محمد شعیب صاحب, اچھا یہ بہت کٹھن سفر کر کے آئے ہیں, بہت کٹھن سفر کر کے آئے. یہ صبح میں 9 بجے بامبے کے ایئرپورٹ پر اترے ہیں, یعنی 32 گھنٹوں کا سفر کر کے یہ بمبئی کے ایئرپورٹ پر اترے, اور وہاں سے فوراً بغیر کوئی ناشتہ بغیر کوئی کھانا وہ سیدھے یہاں ہمارے اسٹیج پر آئے ہیں. ابھی ان کا کھانا بھی باقی ہے, ان کا ناشتہ بھی باقی ہے, لیکن آپ کی محبت میں یہ اتنا تیز, یعنی تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ اب یہاں سے پھر ان کو گجرات کی طرف جانا ہے, یعنی 50 گھنٹوں کا سفر یہ مسلسل کر رہے ہیں. اور کل پھر ان کو وہاں سورت میں لمبایت میں اسی گروپ ویڈنگ جیسے ماحول میں آنا ہے. پھر اس کے بعد دوسرے دن پھر ان کو سورت میں اڈاجن میں وہ کیٹریک آپریشن اور ڈائلیسس میں آنا ہے. مطلب ہے کہ کئی گھنٹوں کا سفر اللہ کے واسطے کر کے آئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے, اللہ تندرستی عطا فرمائے. اسی طرح ہمارے یو کے دوسرے 2 مہمان بھی آئے ہیں. ایک حاجی اویس منشی وہاں پر بیٹھے گئے, اور ایک حاجی محمد منشی یہاں پر بیٹھے گئے. یہ دونوں بھی بیٹھے. میں نے تو ان دونوں کو کہا ان کے نکاح نہیں ہوئے ابھی تک. میں نے کہا بیٹھ جاؤ, 69 تو 70 71. اللہ ان دونوں کو بھی بہت اچھا رکھے ماشاءاللہ. اور میں اس وقت سب سے زیادہ شکریہ ادا کروں گا ہمارے بہت ہی بڑے عالم ربانی کہو, فیض سبحانی کہو, ہم سب کے دل کی دھڑکن کہو, ہمارے حضرت مفتی اسماعیل صاحب دامت برکاتہم, اللہ ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے. مولانا جب میں بیان کرنے بیٹھتا ہوں نا اور مجھے پتا چلتا ہے کہ آپ آ رہے ہیں تو میرا آدھی ہمت ختم ہو جاتی ہے. وہ جو ہنسنے ہنسانے کا ماحول بنانا ہوتا ہے نا, وہ مولانا کے تقریب میں احترام میں سب ختم. اس لیے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ مولانا کو بالکل آخر میں لانا چاہیے. ہمارے بڑے ہیں, عالم ربانی ہے, فیض سبحانی ہے, ہمارے پورے مالیگاؤں کے لیے یہ ایک بہت بڑا سرمایہ ہے. اللہ ان کی عمر میں بہت برکت عطا فرمائے, اللہ تندرستی عطا فرمائے, اللہ صحت عطا فرمائے. اور اس موقع پر میں بہت شکریہ ادا کروں گا میرے بڑے بھائی حضرت مولانا مفتی محمد علی
फलाही दामत बरकातुहुम का कि ये उनकी सारी मेहनतों का सरमाया है। वो अपनी मस्जिद में खड़े हो जाते हैं, मालेगांव में निकाह होने वाले हैं, माएँ बहनें बेटियाँ हमारे बुजुर्गान दीन और सब तैयार हो जाए। ये हमारे मुफ्ती मोहम्मद शोएब साहब को मालूम है, एक वो तकरीर उनकी होती और माशाअल्लाह सब के सब तैयार हो जाते हैं। हम माशाअल्लाह उनका ये ट्रस्ट जो हमारे सामने नजर आ रहा है, फेज वेलफेयर एड, ये उनका अपना ट्रस्ट बना हुआ है जिसके बलबूटे पर ये काम हुआ है। और ये सारा ट्रांसफर जो हुआ ये जामिया फैजानुल कुरान अहमदाबाद में हज़रत मौलाना हबीब अहमद अहमदाबाद वो भी यहाँ नहीं पहुंचे, हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अली फलाई बड़े भाई वो भी यहाँ नहीं पहुंचे। दोनों ने जिम्मेदार मौलाना शोएब पटेल को बनाया और वो हमारे दरमियान में आए हैं। अल्लाह तबारक व तआला सबके जान में माल में उमर में बरकत अता फरमाए। और यूके में जितनी माएँ बहनें बेटियां दोस्त अहबाब बुजुर्गान दीन उलमाए किराम असातीन इल्म फज़ल ये वेलफेयर फेज एड वाले या इसी तरीके से जामिया फैजानुल कुरान वाले जितने लोग मेहनतें कर रहे हैं और ये मालेगांव में जो मेहनतें कर रहे हैं, जैसे हमारे मौलाना अब्दुल कय्यूम साहब मेहनत कर रहे हैं, इसी तरीके से मौलाना अब्दुल रहमान साहब मेहनत कर रहे हैं। और आपका नाम लो, ये पहला है जिसने कारी अहमद अली का मजाक उड़ाया, वरना मैं बयान में आता हूँ कभी इसको छेड़ता कभी इसने मेरे को छेड़ा। और शायद उसी छेड़ पर आजाद अनवर ने आपको दुआ दी कि बद्दुआ दी। आजाद अनवर ने आपने सुना था, कहा ये हमारे बहुत अच्छे नाजिम है लेकिन नाजिम लोगों की मौत जल्दी होती है, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। अब मुफ्ती साहब आप बताओ ये दुआ दी या बद्दुआ दी? अल्लाह हमारी दुआ लग जाएगी। तुमने मेरा मजाक उड़ाया फिर मेरी दुआ भी लगेगी। अल्लाह हमारे नाज़िम साहब को भी बहुत 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 कबूल फरमाए। और हमारे बेटे आज़ाद अनवर ने हर साल की तरह आज हमारे दिल को बाग बाग किया और बहुत अच्छे अंदाज में, यानी इतने जामे अशार पढ़े हैं कि हर शेर को अगर हम ले तो आधे आधे पौने पौने घंटे का बयान तैयार हो जाए। अल्लाह हमारे आज़ाद अनवर बेटे अल्लाह इनके और दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियात से माला माल फरमाए। खैर मेरे प्यारों, मुझे बहुत ही मुख्तसर बात आपके सामने करना है और वो बात ये करना है कि मेरे प्यारों ये जो निकाह हो रहे हैं 69 निकाह हो रहे, अल्हम्दुलिल्लाह अभी मुझे बताया गया कि 2008 से ये सिलसिला चल रहा है, ये 2023 में हमने कदम रखा है। 846 निकाह मुकम्मल हो गए। 846 निकाह, मालूम नहीं बच्चे कितने होंगे कौन गिनने जाएगा। 846 निकाह मुकम्मल हो गए। अल्लाह तबारक व तआला सब निकाहों को कबूल फरमाए। बस इतना मैं आपको कह दूं कि इस वक्त हम जो जमा है आप इसको कोई बोझ न समझे, क्योंकि हम इस वक्त जो जमा है एक बहुत बड़ी इबादत के लिए जमा है। अल्लाह की कसम मेरे प्यारों, दुनिया में जितनी इबादतें अल्लाह जल्ल जलालुहु की तरफ से हमको मिली उसमें सबसे बड़ी इबादतों में एक इबादत निकाह भी है। बोलो बड़ी इबादतों में एक इबादत है निकाह भी। अल्लाह ने डायरेक्ट हमको हुक्म दिया निकाह करो, शादी करो। अल्लाह ने फरमाया वअनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम। और अल्लाह तबारक व तआला ने शादी का फायदा बताए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते अगर कोई गरीब है, अगर कोई मिस्कीन है, अगर कोई लाचार है, अगर कोई मजबूर है, अल्लाह फरमाते शादी कर ले, ऑटोमेटिक तुझे अमीर बना दूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया यकुनु फुकरा युगनिहिमुल्लाहु मिन फज़लि वल्लाहु वासिउन अलीम। तो मैं 69 दुल्हे को और इसी तरह 846 जो पहले वाले दुल्हों को और अभी के दुल्हों को सबको मुबारकबादी, सारी दुल्हनों को मुबारकबादी। अल्लाह तबारक व तआला अपने गैर से आपको रहमत और करम और माल और दौलत अल्लाह सब कुछ हलाल तरीके पर नसीब फरमाए। और निकाह सबसे पहली इबादत है। बोलो निकाह। क्योंकि आप थोड़ी देर के लिए सोचे हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहाँ थे? अरे बोलो ना कहाँ थे? जन्नत में। अरे हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे। अल्लाह तबारक व तआला ने पूछा मेरे आदम जन्नत में सब बराबर है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया सब बराबर है मगर अकेले अकेले क्या करूं? तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हीं की बाई पसली से एक औरत को पैदा किया जो हमारी माँ है। बोलो हजरत
हवा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और अल्लाह तबारक व तआला ने निकाह। अच्छा, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत हवा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दोनों के निकाह हो गए, और अल्लाह ने फरमाया जन्नत में खाओ पियो। अल्लाह ने फरमाया वकुल्ना या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नह वकुला मिनहा रगदन हैसु शि'तुमा। अल्लाह तबारक व तआला निकाह पढ़ाए, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम शोहर बन गए, हजरत हवा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारी माँ बीवी बन गई। अब जब निकाह हो गए तो हजरत आदम जब जाने लगे हजरत हवा के पास, अल्लाह ने फरमाया नहीं नहीं नहीं। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह तो मेरी बीवी है। अल्लाह ने फरमाया बेशक बीवी है, मगर मेहर अदा करो, मेहर अदा करो। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो जन्नत में, हजरत हवा भी मेहर क्या अदा करे, क्या मेहर अदा करे? अगर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत में कहे ये जितने दरख्त थे हवा मैंने तुमको मेहर में दे दिया, तो हजरत हवा कहेगी उसमें कौन सा कमाल किया, मैंने तुमको इससे डबल दे दिया, इसलिए कि जो जन्नत में तुम हो वो जन्नत में मैं हो। तो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से पूछा अल्लाह निकाह हो गए, आप कहते मेहर दो, क्या मेहर दूं? इसलिए कि जो दूंगा उसकी मालिका तो हजरत हवा भी है। अल्लाह ने फरमाया मेरे आदम, मेरे आखिरी नबी मोहम्मद आने वाले, बोलो सुभान अल्लाह, मेरे आखिरी नबी मोहम्मद मुज्तबा अहमद मुस्तफा सरकार दो आलम सरवर कौनैन मोहम्मद रसूलुल्लाह आने वाले हैं। आदम अभी इसी वक्त 20 मर्तबा उन पर दरूद पढ़ लो, तुम्हारा मेहर अदा हो जाएगा। तो सबसे पहली इबादत दुनिया में बोलो कौन सी? निकाह। मैंने बोला ना कौन सी? और आखिरी इबादत भी निकाह ही है। वो भले नाज़िम साहब ने कहा, जमाल नासिर अय्यूबी दामत बरकातुहुम ने कहा कि कारी अहमद अली का निकाह वैसा होने ही वाला है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, वरना मेरी बीवी हालत खराब कर देगी। यहाँ नहीं, ये सबका निकाह, हम सबका निकाह होगा। पहले बोलो जन्नत में जाएंगे ना इंशाअल्लाह, अरे हाथ ऊपर करके बोलो ना, जाएंगे ना जन्नत में इंशाअल्लाह, क्योंकि अल्लाह का वादा है हर करने वाला। अल्लाह ने फरमाया हम जन्नत में जाएंगे, जन्नत के दरवाजे खुले होंगे। हत्ता इज़ा जाऊहा व फुतिहत अबवाबुहा व क़ाल लहुम खज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते कलमे वाले आएंगे, जन्नत का दरवाजा खुला होगा, फरिश्ते हमें सलाम करेंगे, हम जन्नत में जाएंगे। मालूम है हम जन्नत में जाएंगे, बड़े बड़े पलंग लगे होंगे। अभी यहाँ तो मैंने पलंग देखा, ऐसा नहीं होगा। जन्नत में बड़े बड़े पलंग लगे होंगे, आराम से हम सोए होंगे। उसमें अल्लाह की आवाज आएगी मेरा बंदा तेरा निकाह होने वाला है जन्नत में। हम कहेंगे अल्लाह निकाह? अल्लाह कहेंगे हाँ। तो हम खड़े होने की कोशिश करेंगे, फिर वो पलंग पर लेटे होंगे। अल्लाह फरमाएंगे दुनिया नहीं है कि कुर्सी पे आके बैठने का, हार वार पहनने का, लेटा रे, हूर आएगी और हम खुद तुम्हारा निकाह पढ़ाएंगे। बोलो सुभान अल्लाह। ओवैस मोहम्मद हूर आएगी, ये बुढ़ा बहुत हंस रहा है, बड़ा खुश है, देखो पान मान मुंह में दबा के बड़ा खुश है। तो ये निकाह तो वहां भी होने वाला है। बोलो ना पूरा मजमा बोले हमारा निकाह कहां पर होगा? जोर से बोलो जन्नत में। अल्लाह ने फरमाया मुत्तकीना अला सुरुरिम मसफूफा, अल्लाह कहते चारपाइयों पर लेटे होंगे हम लोग। मुत्तकीना अला सुरुरिम मसफूफा व ज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते जन्नती अपनी चारपाइयों पर, अपनी मसेरियों पर लेटे होंगे और अल्लाह तबारक व तआला हूर भेजेंगे और अल्लाह तबारक व तआला हमारा निकाह पढ़ाएंगे। तो मेरे मालिक वालों ये बात फाइनल होगी, दुनिया में सबसे पहली इबादत और आखिरी इबादत कि जन्नत में कोई हमको नमाज पढ़ने तो नहीं बोलेगा, रोजा रखने तो नहीं बोलेगा, ज़कात देने तो नहीं बोलेगा। मालूम हुआ जिंदगी शुरू होती है निकाह से और आखिरी इबादत भी कौन सी आती है? निकाह। तो निकाह बहुत बरकत वाली चीज है। इरादा है आपका? जमाल नासिर अय्यूबी, एक तो नाम भी इतना बड़ा है, 3 नाम लेकर चलते हैं। निकाह ये कुछ बोलने जाता हूँ मौन, आप बीच में आते मेरे दिमाग में। तो लेकिन मैं बोल दूं, एक बात बोल दूं, मैं ये दुल्हे मियाँ बैठे सामने,
हाँ, ये कब से इतना लंबा चौड़ा हार पहने थे, ये वहां पहने थे, मेरे को यहाँ गर्मी हो रही। मैं सोच रहा था ये अल्लाह का बंदा इतना लंबा चौड़ा हार कैसे पहना, कितनी देर पहनेगा, कैसा पहनेगा। इसकी वजह से मैं सोच रहा था कि बयान में जल्दी खत्म करूंगा, मालूम नहीं बेचारे को कितनी गर्मी हो रही होगी। लेकिन मैंने देखा थोड़ी देर में इन्होंने हटाया, अपने बाजू वकील साहब को दे दिया। बेटा बीवी का भी यही हाल है, ये हार जितना वजन था ना, उससे कई ज्यादा वजन बीवी का होता है। निभाओगे ना? हाँ, निभा लेना भाई, हमने भी निभाया। मैं तो सबको कहता हूँ मुफ्ती साहब, सबको कहता हूँ निकाह कर, शादी कर। एक ने मुझे कहा तेरे बाप का क्या जाता, कोई करे ना करे। मैंने कहा हम डूबे सनम, तुमको भी दे दो। एक आदमी, एक बेचारा आदमी था, वो कब्रिस्तान में एक कब्र के सामने रो रहा है। कब्र के सामने एक आदमी इतना रो रहा, पूरी दाढ़ी आंसुओं से भर गई। अब वहां से कोई गुजरा, उसको रहम आया, कहा अम्मा की कब्र है, माँ की कब्र है? नहीं। इतना रो रहा, अब्बा की कब्र है, मरहूम अब्बा? कहा नहीं। तेरे बेटे की कब्र है? कहा नहीं। तो तेरी बेटी बहू की कब्र है? कहा नहीं। तो उसने कहा फिर इतना रोता क्यों है, किसकी कब्र है? कहा मेरी बीवी के पहले शोहर की कब्र है। मेरी जो अभी बीवी है ना, उसका पहला शोहर उसके। तो कहा उसके ऊपर तेरे को काय का रोना? कहा रो ना तो क्या करो, कम वक्त मर गया, मुसीबत मेरे सर छोड़ गया। मुफ्ती साहब माफ करना, आप बिल्कुल। मेरे प्यारों, एक बात बता दूं और बात खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। फिर एक मरतबा हम फेज वेलफेयर एड हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अली फलाही दामत बरकातुम, जो मेरे बहुत प्यारे भाई हैं, और इसी तरह मौलाना शोएब पटेल का शुक्रिया अदा करते हैं, जामिया फैज़ानुल कुरान जिन्होंने इसका सारा स्पॉन्सर अपने जिम्मे लिया, हजरत मौलाना हबीब अहमद साहब दामत बरकातुम और जामिया फैज़ानुल कुरान अहमदाबाद का शुक्रिया अदा करते हैं। मेरे साथ आने वाले हाजी जुनैद ओरावाला, हाजी फारूक साहब, मुफ्ती और हमारे मौलाना नौमान साहब और बेटे इमरान, और इसी तरीके से ये यूके से आने वाले उवैस और मोहम्मद, और भी जितने हमारे साथी आए हैं, अजहर भाई, खालिद भाई वगैरह वगैरह, सबका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करके एक आखिरी बात चोटी की बताकर बात खत्म करूंगा इंशाअल्लाह, लेकिन बहुत पते की बात होगी। हाँ ठीक है मौलाना, 5 मिनट देंगे ना, 5-10 मिनट। हाँ, हमारे बेटे हारिस, अल्लाह तेरे को बहुत अच्छा रखे। मैं बहुत दुआ करता हूँ अल्लाह इनको मरहूम हाजी रशीद शेखानी की तरह बना दे। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह नक्शे कदम आ रहे हैं, जवान है, धीरे धीरे आ रहे। अल्लाह ताला इनको और फराज को, ये जो काम कर रहे हैं और यहाँ जितने इंतजाम करने वालों ने इंतजाम किया, अल्लाह सबको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियात से माला माल फरमाए। और जो निकाह पढ़ाने वाले उलमाए किराम होंगे, अल्लाह उनको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। और ये बहुत बड़ी बात है कि बगैर फीस के, बगैर कोई मुआवजे के, बगैर किसी को कुछ दिए, ये सारे हजरात फिल्ला लिल्ला, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह तबारक व तआला सबको कबूल फरमाए। अब मैं एक आखिरी बात आपको कहकर, देखो मेरे दोस्तों, हालात बहुत खतरनाक है, हालात बहुत खतरनाक है। क़यामत की निशानियों पर निशानियां हमारे सामने आ रही है, वक्त में बरकत खत्म हो रही है। और मेरे प्यारों, इस वक्त हमको क्या करना है? बोले इस वक्त हमको सबसे बड़ा काम, इस वक्त हमारे सारे उलमा, बल्कि हजरत मुफ्ती साहब भी इस मामले में मेरा साथ देंगे कि सबसे बड़ा काम जो हमको करना है ना, अपना ईमान बचाना है। कौन कौन तैयार है? बोलो अपना ईमान बचाएंगे। अदालोरी में बहुत जल्दी बताकर बात खत्म करूंगा। सब अपना ईमान बचाएंगे ना इंशाअल्लाह। मैं सिर्फ एक हदीस पाक आपको सुनाऊंगा। एक ताबीई है जिनका नाम है हजरत शहर। बोलो क्या नाम है? हजरत शहर। हमारे यहाँ नाम रखने का रिवाज नहीं है, पूरा नाम है हजरत शहर बिन हौशब रहमतुल्लाह अलैह। वो एक मर्तबा, अब वो तो ताबीई है, जवान है, एक मर्तबा हमारे नबी की बीवी हजरत उम्मे सलमा, बोलो कौन? हजरत उम्मे सलमा, हमारी माँ, उनके घर पर गए, पर्दे की ओट में खो गए और सलाम किया। अंदर से हजरत उम्मे सलमा ने पूछा, भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी है। पूछा कौन? तो इन्होंने कहा मैं शहर बिन हौशब हूँ, और अम्मा जान, चूंकि माँ है ना, कहा अम्मा जान एक सवाल पूछने के लिए आया हूँ। हजरत उम्मे सलमा ने अंदर से जवाब दिया, क्या सवाल पूछने आए? कहा बस मैं ये सवाल पूछने आया हूँ। कहा मैं ये सब, हजरत शहर कहते मेरी अम्मा मैं एक सवाल पूछने आया हूँ, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा कौन सी दुआ मांगते थे? मेरे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा कौन सी दुआ मांगते थे? और ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि हजरत शहर कहते उम्मे सलमा मेरी माँ, आप तो हमारे नबी के साथ बैठना, उठना, खाना पीना, सफर हजर, आपको मालूम होगा मेरे नबी सबसे ज्यादा कौन सी दुआ मांगते थे? हजरत उम्मे सलमा की आंखों में आंसू आए। फरमाया मेरे प्यारे नबी सबसे ज्यादा
ایمان کی حفاظت کی دعا مانگتے تھے. تو حضرت شہر نبی ایمان کی حفاظت کی دعا. حضرت ام سلمہ نے فرمایا میں وہ دعا پڑھ کر بتاتی ہوں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے, اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. ہمارے نبی یہ دعا مانگتے تھے, اے دلوں کو پلٹانے والے اللہ, ہمارے دل کو ایمان پر جمع دینا. بولو ہمارے ایمان کی حفاظت کر لے. یہ کون دعا مانگ رہے ہیں؟ اب سننا, آگے والی پوائنٹ سننا. حضرت ام سلمہ نے کہا میں نے خود میرے نبی سے پوچھا آپ یہ دعا کیوں مانگتے, ایمان کی حفاظت کی دعا آپ کیوں مانگتے؟ آپ کی وجہ سے تو ہم کو ایمان ملا, ارے آپ کی وجہ سے تو پوری دنیا میں کلمے کا ڈنکا بجا, ارے آپ کے صدقے میں تو آسمان اور زمین قائم ہوئے, ارے آپ کے صدقے میں سارے نبیوں کو نبوت ملی, ارے آپ کے صدقے میں سارے رسولوں کو رسالت ملی, آپ کے صدقے میں یہ چاند سورج آفتاب مہتاب قائم ہوئے, آپ ایمان کی حفاظت کی دعا کیوں مانگتے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے جو جواب دیا, ام سلمہ فرماتی جب میں نے یہ سوال پوچھا آپ ایمان کی حفاظت کی دعا کیوں مانگتے, تو ہمارے نبی نے کیا جواب دیا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن ان شاء اقام و ان شاء ازاغ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ام سلمہ اپنی بیوی سے فرمایا میں یہ دعا ایمان کی حفاظت کی اس لیے سب سے زیادہ مانگتا ہوں, اس لیے کہ میرے اللہ, بولو میرے اللہ, ہم سب کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہیں. ہمارے نبی نے فرمایا ہم سب کے دل قیامت تک آنے والے اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے. انشاء اقامہ, چاہیں گے تو موت کے وقت کلمہ دے دیں گے, انشاء ازاغا, چاہیں گے تو موت کے وقت کلمہ چھین لیں گے. میرے دوستو اب میں جو بیانات اور تقریریں کر رہا ہوں, ابھی مفتی اسماعیل صاحب آپ دعا فرمائیں, پہلے میں داڑھی ایسی ہونی چاہیے, کپڑا ایسا ہونا چاہیے. اب کے حالات کو دیکھ کر اور خاص کر کے یہ موبائل کی دنیا کو دیکھ کر, جس موبائل میں زینا ہوتا ہے, جس موبائل میں چوری ہوتی ہے, موبائل میں سودی کاروبار ہوتا ہے, موبائل میں بیاج کا کاروبار ہوتا ہے, موبائل میں جھوٹ بولا جاتا ہے, موبائل میں چوری ہوتی ہے, موبائل میں غیبت ہوتی ہے, موبائل میں ماں کا دل توڑا جاتا ہے, موبائل میں باپ کا دل توڑا جاتا ہے. ارے یہ موبائل کی وجہ سے طلاق پہ طلاق, طلاق پہ طلاق ہوتی ہے. یہ موبائل نہیں ہے, یہ ہمارے ایمان چھیننے کا ایک آلہ تیار ہو گیا ہے. کاش اس کا ہم صحیح استعمال کریں تو یہ جنت والا موبائل ہے, لیکن جس طرح ہم استعمال کر رہے ہیں ڈر لگتا ہے کہیں یہ کلمہ, کہیں یہ موبائل موت کے وقت ہم سے کلمہ تو نہیں چھین لے گا. حضرت آخری بات, حضرت فضیل بن عیاض بڑے محدث, بولو بڑے, ساتھ میں بولو بڑے, ان کے ایک شاگرد کا انتقال ہو رہا ہے. بھائی ان کے شاگرد جوان ہیں, انتقال ہو رہا ہے. حضرت فضیل گئے. اب حضرت فضیل تو بہت بڑے محدث تھے, سارے اسٹوڈنٹ کو لے کر گئے, سارے مجمع کو لے کر گئے. دیکھا کہ میرے شاگرد کا انتقال ہو رہا ہے, کہا بیٹا او بیٹا بیٹا کیا ہوا؟ تو لمبی لمبی سانسیں لے رہا ہے انتقال کے وقت. تو حضرت فضیل نے سب کو کہا یاسین پڑھو, یاسین پڑھو, یاسین پڑھو. سب نے یاسین پڑھنا شروع کیا. تو جو شاگرد تھے نا کہتے استاد اور میرے استاد یاسین مت پڑھاؤ, میرے کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو حضرت فضیل گھبرا گئے, کہا کہ بھائی ایک کام کرو, سارے مجمع کو کہا لقینوا موتاکم لا الہ الا اللہ, یہ کہہ رہے کہ یاسین سے فائدہ نہیں ہوگا, ان کو کلمہ دو, کلمہ دو, چلو سب لوگ کلمہ پڑھو, کلمہ. اور پورے مجمع نے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. یہ شاگرد نے کہا استاد کلمہ بھی میرے کو فائدہ نہیں دے گا, کیونکہ آپ کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے میرا ایمان چھین لیا گیا ہے. اور یہی حال میں وہ شاگرد کا انتقال ہو گیا. حضرت فضیل گھبرائے یہ کیا ہے, لیکن خیر کفن دفن جو کرنا تھا ہو گیا. رات کو حضرت فضیل رو رہے, روتے روتے سو گئے. خواب میں وہی شاگرد آئے, قبر میں آگ لگی ہوئی ہے, بولو قبر میں. تو حضرت فضیل نے کہا بیٹا بیٹا تم میرے شاگرد ہو, یہ کیا ہے؟ تم نے سورہ یاسین قبول نہیں کیا, تم نے موت سے پہلے کلمہ قبول نہیں کیا, اور ابھی تم قبر میں آگ. اور سچ بتاؤ قبر میں جہنم کی آگ آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ اللہ نے فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا, قبر میں جہنم کی آگ جل رہی ہے. تو حضرت فضیل نے کہا بیٹا کیا ہے, نہ یاسین قبول نہ کلمہ قبول ہے, قبر میں آگ. تو کیا کہا معلوم, میرا ایمان اللہ نے چھین لیا, میں زندگی بھر ایمان والا تھا. تو حضرت فضیل نے کہا کیوں ایمان چھین لیا؟ ہاں میرے اندر 3 گندی عادتیں تھی
جو آپ کو بھی نہیں معلوم, کسی کو نہیں معلوم, میں چگلی بہت کرتا تھا, ادھر کی ادھر, ادھر کی ادھر. ہمارے یہاں بہت ہوتا ہے, بہت ہوتا ہے. اس کو جا کے بولے گا تیرے بارے میں وہ ایسا بولا, یہ ایک دم غصے میں بھڑک رہا ہے. پھر اس کو جا کے بولے گا او میں تیری اچھی اچھی بات کرنے گا, وہ تو تیرے بارے میں ایسا ایسا بولا. ارے میرے پیاروں, پورے مالیگاؤں میں جھگڑے پہ جھگڑے کروائے جا رہے ہیں, بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے سب لوگ ایک دوسرے سے لڑے جا رہے ہیں, ماں بہن کی گالیاں دیے جا رہے ہیں. وہ شاگرد نے کہا میں چگلی کرتا تھا, لوگوں میں لڑائیاں کراتا تھا. نمبر 2 کا دوسرا گناہ میرے اندر تھا, میں حسد بہت کرتا تھا, جلن بہت تھی. جہاں کسی کی ترقی دیکھتا تھا میرے کو رات کو نیند بھی نہیں آتی تھی. اور تیسری بات اس نے کیا کہی معلوم, کبھی کبھی دارو پی لیا کرتا تھا, کبھی کبھی شراب کے 1-2 گھونٹ مار لیا کرتا تھا. یہ 3 گناہوں کی وجہ سے میرے استاد آپ کے آنے سے پہلے اللہ نے مجھے کہا ہم نے تیرا ایمان چھین لیا ہے. تو اگر حضرت فضیل کا شاگرد 3 گناہ کرے, موت کے وقت ایمان چھین لیا جائے, ہمارے موبائل پر کتنے گناہ ہیں, نمازیں کہاں ہیں, ہمارے اندر لوگوں کا حق ادا کرنا, ماں کا حق ادا کرنا, بیوی کا حق ادا کرنا, بچوں کا حق ادا کرنا. قسم اللہ کی اتنے گندے حالات ابھی ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتا. باپ اور بیٹے میں اجنبیت کا رشتہ, باپ بیٹے کو دیکھ کے خاموش, بیٹا باپ کو دیکھ کر گھر ہی بدل دیتا ہے. کیا ہماری شریعت نے ہم کو یہ سکھایا تھا؟ کیا ہم اپنی ماں کی خدمت کرتے ہیں؟ اس لیے میرے پیاروں دیکھو, یہ جتنے نکاح پڑھنے والے 69 حدیث پاک میں آتا ہے, اب بھی نکاح ہو جائیں گے, علماء کرام نکاح پڑھائیں گے, آپ ہسبینڈ وائف بن جاؤ گے, آدھا ایمان مکمل. بولو آدھا ایمان. اب اللہ کے رسول فرماتے فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الْبَاقِي, 50% تو ایمان والا ہو گیا, اب اور 50% ایمان میں محنت کر. اور علماء نے کہا اور محنت کیا کر, بھائی نکاح ہو گئے, 50% ایمان پورا ہو گیا, اب 100% کیسا کرے؟ فرمایا علماء کرام نے 5 وقت کی نماز پڑھ لے, 100% ایمان پورا ہو جائے گا. تو کون کون تیار ہے بھائی, نکاح والے, بغیر نکاح والے؟ بولو 5 وقت کی نماز پڑھیں گے, بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ یہ نکاح کو قبول فرماوے اور اللہ تبارک و تعالی سب کو بہترین بدلہ عطا فرمائے. میں پھر ایک مرتبہ تمام کا شکریہ ادا کروں گا, اور ہم سارے علماء کے گویا یوں کہو کہ معلم العلماء عالم ربانی حضرت مفتی اسماعیل صاحب دامت برکاتہم کا پھر میں شکریہ ادا کروں گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کے نقش قدم چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ مالیگاؤں کو دین دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے, نظر بد سے اللہ کی حفاظت فرمائے. تو اب نکاح. اچھا, اور میرے کو بہت خوشی کی بات ہوئی مفتی صاحب کہ ایک جوڑا ایسا بھی ہے جو ڈیف اور ڈم, یعنی جو بیچارے بول بھی نہیں سکتے اور سن بھی نہیں سکتے, نہ بیوی سن سکتی بول سکتی ہے, نہ ہسبینڈ سن سکتے نہ بول سکتے. ایک جوڑا ایسا بھی ہے, ان کا ایجاب و قبول انشاءاللہ میں کرواؤں گا. اور مجھے یقین ہے کہ جن لوگوں نے یہ تعاون کیا ہے نا, وہ اتنے خوش ہو جائیں گے, اتنے خوش ہو جائیں گے. اور ہم تو دعا کرتے ہیں کہ آئندہ سال بھی اللہ, یہ مفتی شعیب صاحب نے کہا یہ سال 69 ہے, آئندہ سال 100 کریں گے, تو تجھ بیٹھ جا نا 101 ہو جاوے بھائی. آئندہ سال پوچھ کے آنا, یہ سال ہار تو پہنا دیا تیرے کو. اللہ قبول فرماوے, آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بھائی ایک بہت